આજે તારીખ 5/12/2020ના રોજ આપણે શિક્ષણ રથનો ક્લાસ શ્રી પ્રભુલાલ ભાણજી નાગુની વાડીએ ગોઠવ્યો છે. શિક્ષણ રથના ક્લાસમાં આજે ધોરણ 7ના બાળકો આપણી સાથે જોડાશે, જે અત્યાર સુધી શ્રી હુંદરાઈબાગ પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ હતા. સરકારશ્રીના આદેશ પ્રમાણે હવે 6ઠું 7મું જ્યારે હુંદરાઈબાગ શાળામાં બંધ કરવામાં આવ્યું ત્યારે નજીકની શાળામાં એ બાળકોને આપણે મોકલ્યા છે. તો હવે એ જ બાળકો બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના બાળકો તરીકે ઓળખાશે. એ બાળકો આજે આપણા શિક્ષણ રથના ક્લાસમાં જોડાશે. આજના ક્લાસમાં આપણે હિન્દી વિષયનો બીજો એકમ હમ ભી બને મહાન અને ગુજરાતીનો ત્રીજો એકમ જોઈશું, સમજીશું. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. હિન્દીમાં બીજો એકમ છે હમ ભી બને મહાન. એ આપણે પહેલાં સાંભળીએ છીએ, પછી એનું એનિમેશન જોશું અને સમજીશું કે પાઠમાં એ એકમમાં શું કહેવા માંગે છે. प्रेरक प्रसंग का पठन कीजिए. જો પઠન નથી કરવા, આપણે સાંભળવું છે પહેલા. इकाई 2 हम भी बने महान. प्रेरक प्रसंग. प्रेरक प्रसंग का श्रवण कीजिए. कर्तव्य. मेले में सब खिलौने ले रहे थे. तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा. अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी. एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई. अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी. कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया. अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी. एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था. नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया. एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता. इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया. इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग. यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है. वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है. मानवता सबसे ऊपर है. बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. नियम सबके लिए है. बात सन 1885 की है. पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था. प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे. उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे. जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की. बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा. क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे. स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था.
द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उस अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नीत नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मां गृधः कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। जो 4 પ્રેરક પ્રસંગ છે, પ્રેરક પ્રસંગ એટલે જે પ્રસંગમાંથી આપણને પ્રેરણા મળે, કંઈક શીખવાનું મળે, તો આ 4 પ્રસંગ છે, આપણે એનું એનિમેશન જોઈ અને સમજીએ। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी।
उसने एक लड़के को रोता देखकर उसने पूछा, क्यों रो रहा है? मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं ये गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। સ્વામી વિવેકાનંદનું નામ મૂળ નામ હતું નરેન્દ્ર અને એ એમના બાળપણનો આ જે પ્રસંગ છે એ અહીંયા આપેલો છે. બીજો પ્રેરક પ્રસંગ આપણે જોઈએ. बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। બીજો પ્રેરક પ્રસંગ છે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેનો. બીજો પ્રેરક પ્રસંગ જોઈએ. आइए मित्रों, ऐसा एक और प्रसंग सुनते हैं जिसमें सफलता का रहस्य छिपा है। तो सुनिए, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा।
उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। અંડર 14 ટીમ એટલે 14 વર્ષ અથવા 14 વર્ષથી નાના જે પ્લેયર એ અંડર 14 ટીમમાં આવે, પછી અંડર 16 હોય, પછી અંડર 19 હોય, એવી રીતે અલગ અલગ વયજૂથ પ્રમાણે હોય. અંડર 14માં સચિન તેંડુલકર કેપ્ટનના રૂપમાં હતો અને ત્યારનો આ પ્રેરક પ્રસંગ આપવામાં આવ્યો છે. चौथो જોઈએ. एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, आपने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मां गृधः कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। शब्दार्थ જોઈ લઈએ. नुकसान, हानि, બોલતા હોય એટલે યાદ રહે. ख्याल, विचार, स्वयं सेवक, अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त, काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार, उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास, प्रयत्न, सदस्य, सभासद, भेदभाव, व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध, विख्यात, अल्पाहार, नाश्ता, रहस्य, गुप्त भेद,
खजाना, धन भंडार, जांच, परीक्षण, हरामखोर, हराम का माल खाने वाला, अमीर, धनवान, पुरखा, पूर्वज। આટલા નવા શબ્દો છે. आपकी पाठशाला के पुस्तकालय में से ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग लेकर लिखिए. પુસ્તક બાલસૃષ્ટિમાં પણ આવે છે એવા પ્રેરક પ્રસંગો. તમને યાદ હોય તો એ પણ તમે લખી શકો. निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगा कर लिखिए. जो આ આવશે એકમ કસોટીમાં ક્યાં ક્યાં વિરામ ચિહ્નો લગાડવામાં આવે છે. बात पुराने जमाने की है पाछળ પૂર્ણ વિરામ આવશે. જો છે અહીંયા પણ અહીંયા આપેલો નથી. उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था. तो ત્યાં પણ પૂર્ણ વિરામ આવશે. આ પાછળ છે. दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए. गए पाछળ वहाँ जाकर बोले પછી અલ્પ વિરામ. અને જે બોલાયેલા શબ્દો છે એ આપણને ખબર છે અવતરણ ચિહ્નમાં લખાય છે. वहाँ जाकर बोले, क्या बोले? हम दोनों ही आपकी संतानें हैं. बताइए कि हम दोनों में से बड़ा कौन है. ત્યાં અવતરણ ચિહ્ન પૂરું થશે. બરાબર. અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવશે અને પછી અવતરણ ચિહ્ન પૂરું થશે. કારણ કે પ્રશ્ન પૂછે છે આપકી સંતાનેं हैं. ત્યાં પણ પૂર્ણ વિરામ આવશે. એ રીતે અહીંયા બે ફકરા આપેલા છે. બીજો ફકરો પણ જોઈ લો. समय वह संपत्ति है પછી अल्प विराम जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है. पूर्ण विराम जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं. अल्प विराम उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है. पूर्ण विराम आवશે. પછી किसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है. जो नाम मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान તો એ બધા વચ્ચે આપણને ખબર છે એકથી વધારે એવા શબ્દો આવે તો ત્યાં અલ્પવિરામ આપણે મૂકવું છે. संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते अल्पविराम जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता. હવે જો जब तक અને तब तक એ યાદ રાખવાનું. तब जब એ જોડાક્ષરો છે મતલબ કે જોડિયા જે શબ્દો વપરાય છે જ્યારે ત્યારે અહીંયા ત્યાં તો ત્યાં અલ્પવિરામ વપરાશે. क्या तुम मानते हो कि समय की निसंदेह एक रत्न राशि है. रत्न राशि એટલે રત્ન, હીરા. સમય ખૂબ જ કિંમતી છે. એ જ્યારે નીકળી જાય ત્યારે આપણે એની કિંમત સમજાય. અત્યારે તમે નાના છો પણ અમે જ્યારે નાના હતા એ સમય અમારો નીકળી ગયો. હવે
બાળપણની કિંમત હવે અમને સમજાય કે બાળપણ કેવું મસ્ત હતું. નિશાળે જવાનું, રમવાનું, ફરવાનું, કૂદવાનું, બીજી કોઈ જવાબદારી નહીં. પણ મોટા થયા એટલે સમજણ પડી છે આના કરતાં તો બાળપણ સારું હતું. કમાવાની માથાકૂટ નહીં, બીજી કોઈ જવાબદારી નહીં, કોઈ ચિંતા નહીં. તો એ સમય અમારો વીતી ગયો. હવે એ સમયની કિંમત અમને સમજાય. એટલે સમય જે છે એ ખૂબ જ કિંમતી છે, રત્ન સમાન છે એમ કહીએ તો ચાલે. ભાષા સજ્જતા જોઈ લઈએ. मित्रों, हमने पहली इकाई में विशेषण के कुछ प्रकार की समझ प्राप्त की थी. विशेषण के अन्य प्रकार भी है. आइए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें. अब इन वाक्यों को पढ़िए. भाषा सज्जता. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. 1. राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है. 2. किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी. 3. राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया. 4. पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए. समझौती. यहाँ पर आपने देखा कि जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है वे शब्द नाप तोल का बोध कराते हैं. जैसे कि 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ. जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. इन वाक्यों को पढ़िए. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. 1. मेरा काम पूरा हो गया. 2. वह आदमी जा रहा है. 3. यह घोड़ा है. 4. मुझे कोई किताब दे दीजिए. 5. ये लोग कौन थे? समझौती. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रेखांकित शब्द है वे सर्वनाम है. यहाँ पर ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं. जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं. જો વિશેષણ તો આપણે શીખ્યા હતા ને પહેલા પાઠમાં. હવે વિશેષણના પ્રકાર. પરિમાણવાચક અને સર્વનામ વિશેષણ. પરિમાણ એટલે માપ બતાવે, તોલ માપ. 2 लीटर, 5 लीटर, 5 किलो, कुछ और થોડા, એ બધા પરિમાણ. પરિમાણ એટલે એનો જથ્થો બતાવે, એનું માપ બતાવે, એનું વજન બતાવે. તો એને પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય. અને સાર્વનામિક વિશેષણ તો જે સર્વનામ આવે એને સાર્વનામિક વિશેષણ કહેવાય. સર્વનામમાં જ એની વિશેષતા બતાવી દેવામાં આવે તો એને સાર્વનામિક વિશેષણ કહેવાય. વિશેષણનો 2 પ્રકાર આ પાઠના અંતે આપણે ભાષા સજ્જતામાં જોવાનું અને સમજવાનું છે. ફરીથી જોઈ લઈએ. मित्रों, हमने पहली इकाई में विशेषण के कुछ प्रकार की समझ प्राप्त की थी. विशेषण के अन्य प्रकार भी है. आइए उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें. अब इन वाक्यों को पढ़िए. भाषा પાઠમાં સજ્જતા. ક્યાં આવ્યા હતા? પ્રકાર આવ્યા હતા વિશેષણના? વિશેષણ તો જોયા હતા આપણે. વાંધો નથી. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. 1. राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है. 2. किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी. 3. राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया.
4 पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। समझौती। यहाँ पर आपने देखा कि जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है वे शब्द नाप तोल का बोध कराते हैं, जैसे कि 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. मेरा काम पूरा हो गया। 2. वह आदमी जा रहा है। 3. यह घोड़ा है। 4. मुझे कोई किताब दे दीजिए। 5. ये लोग कौन थे? समझौती। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रेखांकित शब्द है वे सर्वनाम है। यहाँ पर ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। પરિમાણવાચક અને સાર્વનામિક વિશેષણ. ઓકે. કવિતા પાઠી કરવાની હતી. અખબારી નોટ તો એ ત્રણથી પછી જોયું હતું કે જોવાની જરૂર છે આમાં? જરૂર નથી. તો પછી બીજું 12મો પાઠ લેખક પરિચય. પાઠ 12 હાઈ સ્કૂલમાં. બાળ દોસ્તો, હવે આપણે લેખકના જીવન વિશે પરિચય મેળવીએ. હાઈસ્કૂલમાં એ પાઠ આત્મકથા ખંડ છે જેના લેખક છે શ્રી મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. તેમનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર 1869 ના રોજ પોરબંદરમાં થયો હતો. તેમનું મૃત્યુ 30મી જાન્યુઆરી 1948 ના રોજ થયું હતું. લેખક શ્રી મોહનદાસ ગાંધી રાષ્ટ્રપિતા અને મહાત્મા ગાંધી તરીકે સમસ્ત ભારતીય પ્રજાના હૃદયમાં આદરભર્યું સ્થાન પામ્યા છે. તેઓ વકીલાતનો વ્યવસાય કરતા હતા ત્યારે તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં વસતા હિન્દીઓ ઉપર ગોરા અંગ્રેજોના રંગદ્વેષના જુલમ સામે સ્વમાન અને હક માટે લડત ચલાવી હતી. જીવનભર તેમણે સત્ય અને અહિંસાની ઉપાસના કરી હતી. સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથામાં ગાંધીજીએ નિખાલસતાથી સત્યની પ્રતિષ્ઠા કરતી પોતાની જીવન કથા સરળ અને સચોટ ગદ્યમાં નિરૂપી છે, જે વિશ્વભરની ઉત્તમ આત્મકથાઓમાંની એક છે. હિન્દ સ્વરાજ, આરોગ્યની ચાવી, અનાસક્તિ યોગ, મંગલ પ્રભાત, વ્યાપક ધર્મ ભાવના વગેરે અનેક પુસ્તકોમાં તેમના વિચારો રજૂ થયા છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ પુસ્તકમાં ત્યાં ચાલેલી 8 વર્ષ લાંબી સત્યાગ્રહની લડતનો ચિતાર આપ્યો છે. ઇન્ડિયન ઓપિનિયન, યંગ ઇન્ડિયા
નવજીવન, હરિજન બંધુ વગેરે વિચારપત્રોના તેઓ તંત્રી હતા. ગાંધીજીના તમામ લખાણો ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ નામે ગ્રંથ શ્રેણી રૂપે પ્રગટ થયા છે. સાદગી, સ્વાભાવિકતા, સરળતા અને ભાષાનું તળપદું બળ તેમના ગદ્યની લાક્ષણિકતા છે. તેમણે રાષ્ટ્ર ઘડતર અને લોક શિક્ષણના કાર્યમાં ઉમદા ફાળો આપ્યો હતો. બાળ દોસ્તો, હાઈસ્કૂલમાં એ પાઠ ગાંધીજીની આત્મકથા સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથામાંથી લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં એમના વિદ્યાર્થી જીવનના કેટલાક સ્મરણો અને એમના શિક્ષણ વિશેના વિચારો સ્પષ્ટ રીતે રજૂ થયા છે. લેખક છે મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, જેને આપણે ગાંધીજીના નામથી ઓળખીએ છીએ. પાઠને આપણે એનિમેશન દ્વારા સમજીએ. વાહ દોસ્તો, હવે આપણે પાઠને સમજીએ. વિવાહ થયા ત્યારે હું હાઈસ્કૂલમાં ભણતો હતો. એ હું આગળ લખી ગયો છું. તે વેળા અમે ત્રણે ભાઈ એક જ સ્કૂલમાં ભણતા. જ્યેષ્ઠ બંધુ ઉપલા ધોરણમાં હતા ને જે ભાઈના વિવાહની સાથે મારા થયા હતા તે મારાથી 1 વર્ષ આગળ હતા. વિવાહનું પરિણામ એ આવ્યું કે અમારું 2 ભાઈનું 1 વર્ષ નકામું ગયું. મારા ભાઈને સારું તો એથી એ વિષમ પરિણામ આવ્યું. વિવાહ પછી તે નિશાળમાં ન જ રહી શક્યા. આવું અનિષ્ટ પરિણામ તો દૈવ જાણે કેટલા જુવાનોનું આવતું હશે. વિદ્યાભ્યાસ ને વિવાહ બેઉ એક સાથે તો હિન્દુ સંસારમાં જ હોય. મારો અભ્યાસ ચાલુ રહ્યો. હાઈસ્કૂલમાં હું ઠોઠ નિશાળીઓ ન ગણાતો. શિક્ષકોની પ્રીતિ તો હંમેશા સાચવી હતી. દરેક વર્ષે મા બાપને વિદ્યાર્થીના અભ્યાસ તેમજ વર્તન વિશે પ્રમાણપત્ર મોકલવામાં આવતા. તેમાં કોઈ દિવસ મારું વર્તન કે અભ્યાસ ખરાબ હોવાની ટીકા થઈ નથી. બીજા ધોરણ પછી ઇનામો પણ લીધા ને 5મા તથા 6ઠ્ઠા ધોરણમાં અનુક્રમે માસિક 4 રૂપિયા ને 10 રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ પણ મળી હતી. આ મળવામાં મારી હોશિયારી કરતા દૈવે વધારે ભાગ લીધો હતો. એ વૃત્તિઓ બધા વિદ્યાર્થીઓને સારું નહીં, પણ જેઓ સોરઠ પ્રાંતના હોય તેમાં પહેલું પદ ભોગવે તેને સારું હતી. 40-50 વિદ્યાર્થીઓના વર્ગમાં તે કાળે સોરઠ પ્રાંતના વિદ્યાર્થી કેટલા હોઈ શકે? મારું પોતાનું સ્મરણ એવું છે કે મને મારી હોશિયારીને વિશે કંઈ માન નહોતું. ઇનામ કે શિષ્યવૃત્તિ મળે તો મને આશ્ચર્ય થતું, પણ મારા વર્તન વિશે મને બહુ ચીવટ હતી. વર્તનમાં ખોડ આવે તો મને રડવું જ આવે. શિક્ષકને ઠપકો આપવો પડે એવું મારે હાથે કંઈ પણ થાય અથવા શિક્ષકને તેવું ભાસે એ મને અસહ્ય થઈ પડે. એક વખત
માર ખાવો પડ્યો હતો એવું મને સ્મરણ છે. મારનું દુઃખ નહોતું, પણ હું દંડને પાત્ર ગણાયો એ મહાદુઃખ હતું. હું ખૂબ રડ્યો. આ પ્રસંગ પહેલા કે બીજા ધોરણનો છે. બીજો પ્રસંગ 7મા ધોરણનો છે. તે વખતે દોરાબજી એદલજી ગીમી હેડ માસ્તર હતા. તે વિદ્યાર્થી પ્રિય હતા, કેમ કે તેઓ નિયમ જાળવતા, પદ્ધતિસર કામ કરતા ને લેતા તથા શિક્ષણ ઠીક આપતા. તેમણે ઉપલા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને સારું કસરત, ક્રિકેટ ફરજિયાત કર્યા હતા. મને તેનો અણગમો હતો. ફરજ પડી તે પહેલા તો કદી કસરત, ક્રિકેટ કે ફૂટબોલમાં ગયો જ નહોતો. ન જવામાં મારી શરમાળ પ્રકૃતિ પણ એક કારણ હતું. હવે હું જોઉં છું કે એ અણગમો મારી ભૂલ હતી. કસરતને શિક્ષણની સાથે સંબંધ ન હોય એવા ખોટા વિચાર તે વેળા હું ધરાવતો. પાછળથી સમજ્યો કે વ્યાયામને લીધે શારીરિક કેળવણી ને માનસિકતા જેવું જ સ્થાન વિદ્યા અભ્યાસમાં હોવું જોઈએ. છતાં કસરતમાં ન જવાથી મને નુકસાન ન થયું એમ મારે જણાવવું જોઈએ. તેનું કારણ એ છે કે પુસ્તકોમાં ખુલ્લી હવા, ખાવા ફરવા જવાની ભલામણ વાંચેલી તે મને ગમેલી ને તેથી હાઈસ્કૂલના ઉપલા ધોરણોથી ફરવા જવાની મને ટેવ પડી હતી. તે છેવટ લગી રહી. ફરવું એ પણ વ્યાયામ તો છે જ. તેથી મારું શરીર પ્રમાણમાં કસાયેલું બન્યું. અણગમાનું બીજું કારણ પિતાજીની સેવા કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા હતું. નિશાળ બંધ થાય કે તરત ઘેર પહોંચી સેવામાં પડી જતો. જ્યારે કસરત ફરજિયાત થઈ ત્યારે આ સેવામાં વિઘ્ન પડ્યો. પિતાજીની સેવા કરવાને ખાતર કસરતની માફી મળવી જોઈએ એવી વિનંતી કરી. પણ ગીની સાહેબ શાના માફી આપે? એક શનિવારે નિશાળ સવારની હતી. સાંજે 4 વાગે કસરતમાં જવાનું હતું. મારી પાસે ઘડિયાળ નહોતી. આકાશમાં વાદળા હતા, તેથી વખતની કોઈ ખબર ન રહી. વાદળાથી હું છેતરાયો. કસરતમાં પહોંચ્યું ત્યાં તો બધા જતા રહ્યા હતા. બીજે દિવસે ગીની સાહેબે હાજરી તપાસી તો હું ગેરહાજર નીકળ્યો. મને કારણ પૂછ્યું. મેં તો જે હતું તે કારણ બતાવ્યું. તેમણે તે સાચું ન માન્યું ને મારો એક આનો કે 2 આના એ કેટલો હતો એ બરાબર યાદ નથી, પણ મને દંડ થયો. હું ખોટો ઠર્યો. મને અતિશય દુઃખ થયું. હું ખોટો નથી એ કેમ સિદ્ધ કરું? કશો ઉપાય ન રહ્યો. મનમાં અને મનમાં સમસમી રહ્યો. રોયો. સમજ્યો કે સાચું બોલ. રૂઢિપ્રયોગમાં પાકા ગળે કાંઠા ન ચડે એનો અર્થ થશે યોગ્ય સમયે જે કરવાનું હોય એ ન કર્યું તો પછી પ્રયત્ન વ્યર્થ નીવડે. જે સમયે
જે કરવાનું છે, જે શીખવાનું છે એ સમય નથી શીખવું, પછી શીખવા બેસીએ તો એ નકામું નીવડે. એટલે પાકા ગળે કાંઠા ન ચડે. લાજ જવી, આબરૂ જવી, ઘેડ બેસવી, મનમાં ગોઠવાવું. ઘેડ બેસવી એટલે મનમાં ગોઠવાવું, સમજાવવું. મનમાં સમસમી રહેવું. રૂંધવાઈ ઉઠવું. આ 4 રૂઢિપ્રયોગો છે જેના અર્થ આપણને યાદ રાખવા પડશે. નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગના અર્થાથી વાક્ય પ્રયોગ કરો. 1. પાકા ગળે કાંઠા ન ચડે. એનો અર્થ થશે યોગ્ય સમયે જે કરવાનું હોય એ ન કરીએ તો પછી પ્રયત્નો વ્યર્થ નીવડે. એનો વાક્ય થશે વિચાર્યા વગર કાર્ય કરવાથી પાકા ગળે કાંઠા ન ચડે જેવી સ્થિતિ થાય. બીજો રૂઢિપ્રયોગ છે લાજ જવી. એનો અર્થ થશે આબરૂ જવી. વાક્ય થશે દીકરીઓએ માતા પિતાની લાજ જાય એવું કોઈ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. ત્રીજો રૂઢિપ્રયોગ છે ઘેડ બેસવી. અર્થ થશે મનમાં ગોઠવાવું. વાક્ય થશે માએ કહેલી વાત રાહુલને બરાબર ઘેર બેસી. બરાબર સમજી ગયો. 4. મનમાં સમસમી રહેવું. અર્થ રૂંધવાઈ ઉઠવું. વાક્ય કોઈ કાર્યમાં એકવાર નિષ્ફળતા મળતા ફરી એ જ કાર્ય કરવાથી મન સમસમી બેસી જાય છે. આપણે વિચારીએ ને કે વરી બૈયાર કેવું બોલે, પહેલી વાર નથી એટલે વરી બૈયાર કેવું, એવું વિચારીએ ને રૂંધવાઈ ઉઠવું અથવા તો મનમાં સમસમી રહેવું એવું કહેવાય. નીચે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો. એ તમને આવડે છે સ્વર અને વ્યંજન પહેલાં આ ઈ પ્રમાણે. તો વાળો અરબી, પછી ઈ વાળો ઇસ્માલ, પછી રૂ પણ સ્વમાં આવશે એટલે રૂ પહેલો આવશે. બરાબર. ઋષિ પછી રૂ આવશે. પછી ખેડૂત, જ્ઞાન, ફારસી, મજબૂત, માહિતી, સમિતિ અને સંસ્કૃત. પછી વ્યંજનમાં કકા પ્રમાણે ગોઠવીએ છીએ આપણે. ગાંધીજી વિશેના પ્રસંગો વાંચો. તે પૈકી તમને ગમતો કોઈ પણ એક પ્રસંગ અહીં લખો. અહીંયા જવાબમાં આપણે લખેલું છે સ્વચ્છતાનું મહત્વ. એવો કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, આ પાઠમાં જે પ્રસંગ આવ્યો એ હોય તો પણ તમે લખી શકો. ગાંધીજી સ્વચ્છતાના એ પણ આપણને ખબર છે એટલે એ પણ તમે લખી શકો. કોઈ પણ એક પ્રસંગ લખવાનો છે, પણ આ એકમ કસોટીમાં પૂછાય એવું લાગતું નથી. ભાષા સજ્જતા જોઈ લઈએ. ભાષા સજ્જતા. બાળ દોસ્તો, હવે આપણે વિશેષણના કેટલાક પ્રકારો શીખીએ. અહીં આપેલા વાક્યો ધ્યાનથી વાંચો. પહેલું વાક્ય છે સફેદ કબૂતર ઉડ્યું. બીજું વાક્ય છે મેં આ પુસ્તક 100 રૂપિયામાં ખરીદ્યું.
ત્રીજું વાક્ય છે શ્રેષ્ઠ વાચક સ્પર્ધામાં મયંક પ્રથમ નંબરે વિજેતા થયો. બાળ દોસ્તો, ઉપરના ત્રણેય વાક્યોમાં સફેદ, સો અને પ્રથમ જેવા શબ્દોને ધ્યાનથી ચકાસો. તમે તરત જ કહેશો કે આ ત્રણેય શબ્દો નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતા વિશેષણો છે. અહીં તમે જોશો કે પ્રથમ વાક્યમાં સફેદ શબ્દ કબૂતર એ નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતું ગુણવાચક વિશેષણ છે. એવી જ રીતે બીજા વાક્યમાં સો શબ્દ પુસ્તક એ નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતું સંખ્યાવાચક વિશેષણ અને ત્રીજા વાક્યમાં પ્રથમ શબ્દ મયંક એ નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતું ક્રમવાચક વિશેષણ છે. બાળ દોસ્તો, હવે અહીં આપેલા વાક્યો ધ્યાનથી વાંચો. પહેલું વાક્ય છે મારી હોશિયારી કરતા દૈવે વધારે ભાગ લીધો હતો. બીજું વાક્ય છે આપણે જરા ઊંચે ચડીએ. ત્રીજું વાક્ય છે સંસ્કૃત શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ઘણું શીખવવાનું લોભ રાખતા. બાળ દોસ્તો, ઉપરના ત્રણેય વાક્યોમાં તમે જોયું હશે કે વધારે, ઊંચે અને ઘણું જેવા શબ્દો આપણને જે તે વસ્તુ, સ્થિતિ કે પ્રવાહીનું માપ એટલે કે પ્રમાણ સૂચવે છે. આમ આવા વિશેષણો પ્રમાણવાચક પ્રકારના વિશેષણ છે. ગુણવાચક, સંખ્યાવાચક, ક્રમવાચક અને પ્રમાણવાચક. પ્રમાણવાચકને જ હિન્દીમાં પરિમાણવાચક કહેવાય. બરાબર? પ્રમાણવાચક ગુજરાતી, પરિમાણવાચક હિન્દી. કુછ, થોડા, એવી રીતે જે વજન કે પ્રમાણ બતાવે, નફો બતાવે છે. ગુણવાચક, સંખ્યાવાચક તો ખબર છે, જેમાં સંખ્યા આવી 1, 2, 3, 1000. અને ક્રમવાચક તો પહેલું, બીજું, ત્રીજું, પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય એ ક્રમવાચક. બરાબર? હજી એક વખત જોઈ લો આ વસ્તુ, એટલે મગજમાં બેસી જાય, પછી પૂરું કરીને. ભાષા સજ્જતા. બાળ દોસ્તો, હવે આપણે વિશેષણના કેટલાક પ્રકારો શીખીએ. અહીં આપેલા વાક્યો ધ્યાનથી વાંચો. પહેલું વાક્ય છે સફેદ કબૂતર ઉડ્યો. બીજું વાક્ય છે મેં આ પુસ્તક 100 રૂપિયામાં ખરીદ્યું. ત્રીજું વાક્ય છે શ્રેષ્ઠ વાચક સ્પર્ધામાં મયંક પ્રથમ નંબરે વિજેતા થયો. બાળ દોસ્તો, ઉપરના ત્રણેય વાક્યોમાં સફેદ, સો અને પ્રથમ જેવા શબ્દોને ધ્યાનથી ચકાસો. તમે તરત જ કહેશો કે આ ત્રણેય શબ્દો નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતા વિશેષણો છે. અહીં તમે જોશો કે પ્રથમ વાક્યમાં સફેદ શબ્દ કબૂતર એ નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતું ગુણવાચક વિશેષણ છે. એવી જ રીતે બીજા વાક્યમાં 100 શબ્દ પુસ્તક એ નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતું સંખ્યાવાચક વિશેષણ અને ત્રીજા વાક્યમાં પ્રથમ શબ્દ મયંક એ નામના અર્થની વિશેષતા બતાવતું ક્રમવાચક વિશેષણ છે. બાળ દોસ્તો, હવે અહીં આપેલા વાક્યો ધ્યાનથી વાંચો. પહેલું વાક્ય છે મારી હોશિયારી કરતા દૈવે વધારે ભાગ લીધો હતો. બીજું વાક્ય છે આપણે જરા ઊંચે ચડીએ. ત્રીજું